wabarakatuh. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwah hadhihi ikhwana al-muslimin sahabati ajma'in, fatabna lahum bi ihsanin min din, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina fid din wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sallallahu syekhina wa rabbi arwahina al-habib Abdurrahman al-Ahwas Segaf, sallallahu syekhina wa rabbi arwahina الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف، إلى شيخنا ورب أرواحنا بهديه والدين الخير، وإلى روح الحبيب عبد الرحمن السقاف بن السقاف وصولهم وفروعهم وذوي الهدوء عليهم أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجاتهم الجنة، أن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعضاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب، فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب، مرحبا أهلا وسهلا
بك يا خير الحبايب صلوات الله تغشى أشراف الرسل العظائم مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب يا شريف الأصل لنا بك في كل النوايب أنت ملجأ كل عاس أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشراف الرسل العطائم وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمظالم صلوات الله تغشى أشراف الرسل العطائم وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشراف الرسل العطائم وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
والعلم الرسول تكون akhir matinya sesat, dosanya sangat berat. Allah dan malaikat sangat murka malaikat. Maulaya salli wa sallim
dan asa, hamba yang sangat hina dari air yang hina, hidup di dunia fana, tempat bala bencana. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ya daya upaya untuk taat setia, ya daya upaya untuk tinggalkan dosa. Allah Maha Penyayang, merintah dan melarang, jalan selamat terang bagi setiap orang. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Beri taufik hidayah untuk ujung perintah, beri ilmu ma'rifah, yakin dan istiqamah, tetapkan Islam iman, tunjukkan kebenaran, berilah perlindungan dari nafsu dan syaitan. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Hukmul masbuqi annahu idza raka'a imamuhu raka'a ma'ahu wa taraka illa idza ishtaghala bi sunnatin. Hukmul masbuqi idza ishtaghala bi sunnatin idza ishtaghala al-masbuqu bi sunnatin wa raka'a imamuhu qabla an yutimma fatihatahu takhallafa biqadri ma qara'ahu min as-sunnati thumma in adraka imamahu qabla an yaquma min ar-ruku'i adraka ar-rak'ata wa in qama al-imamu min ar-ruku'i qabla an yarka'a fatathu ar-rak'atu idrakul jama'ati tudrakul jama'atu idza ahrama al-ma'mumu qabla salami imamihi wa tudraku ar-rak'atu idza ahrama al-ma'mumu wa adraka ma'al imami fi ar-ruku'i zamanan qadra. Subhanallah wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi barakati ulumi wa bikum bid-dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit terangin masalah hukum ziarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kitab Nihayatul Zain yang kalam ulama kita Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, yang kita bilang Syekh Nawawi Banten radhiyallahu ta'ala anhu rahimah. Kitab beliau katakan yundabu ziyaratu kuburi ay kuburi muslimin li rajulin, disunnahkan untuk menziarahi kubur-kubur muslimin dan muslimat bagi laki-laki. Jadi sunnah secara umum. Hanya yang sunnah menziarahi kubur hanya bagi laki-laki. Di Kober tuh ya, di Ceruk Purut, mana lagi tuh? Mana lagi? Hah? Pantai Pulau. Oh, Bapak Alu di mana? Alu di mana besoknya? Kalau dia wasiat jangan di kebun sayur nanti. Salingan nama itu apa? Campuran air apa itu? Bapak. Terus Bapak. Dari sekarang pusat tuh teman-teman. Nanti kalau ada yang meninggal kubur di kebun sayur ya. Pakai kelabu. Tapi tinggal salah rumah. Ayo. Gak salah rumah. Jadi kalau kita yang laki-laki baru sunnah tuh ziarah ke kubur muslimin dan muslimah. Nah sekarang bagi perempuan bagaimana? Wa tukrahu ziyaratuha lin nisa'i wal khunatha, dan makruh hukumnya dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i ada yang sunnah ziarah kubur hanya bagi kaum laki-laki, dan ziarah kuburnya sama kayak biasa tuh, ucapin salam ke ahli kubur, kemudian baca surah Yasin, kemudian baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Al-Fatihah, kemudian Alif Lam Mim. Kalau ente nggak bisa, ada Ariel yang biasa bawa tahlil, kasih gocek, kasih dia. Kadang-kadang Ariel suka ada kerjaan tambahan di Metin Pulau tuh dia, udah bawa payung. Itu namanya set job. Habis sekolah terus ngojek, habis ngojek langsung ke Metin Pulau tuh. Dia udah siapin di tasnya tuh ada kain, ada peci, ada payung. Besok lagi kamu bisa ziarah.
Kalau nggak bisa minta tolong sama Mbah Ariel. Jadi ziarah begitu ya, sunnahnya hanya bagi laki-laki, bagi perempuan dalam madhab kita, dan bagi banci. Ini banci ada hukumnya. Banci ini orang yang punya 2 alat kelamin. Kalau komo kan 1 dia. Ada komo itu bukan komo ya. Komo tuh anak mandar. Deketnya dulu sama opik. Sama-sama gila ya. Kan kalau komo 1 alat kelamin komo. 1 ke 2. 1. Perempuan yang gitu. Kalau banci kelaminnya berapa? 2 tuh yang itu tuh. Kalau banci kelaminnya 2 tuh. Jadi kalau ada orang yang kelamin 2, itu kalau punya tukar laki tuh hati-hati. Pas dia kencing, malu-malu gitu. Kemudian masuknya ke toilet perempuan. Atau pas lagi main bola, yang dipegang bukan bawah tapi sini. Tuh usaha itu. Jadi khunsa itu sama kayak apa tadi itu? Sama kayak perempuan. Hukum ziarahnya makruh, nggak sampai haram ya. Ingetin nggak sampai apa itu? Nggak sampai haram. Jangan gagal paham nih. Nah, orang sudah salah paham, gagal paham. Nggak sampai haram ziarah kubur bagi perempuan dan bagi banci di kuburan muslimin dan muslimat. Hada fi ghairi ziyarati sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini selain menziarahi makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk kuburan muslimin dan muslimat yang sunnah menziarahi hanya bagi siapa tadi? Laki-laki doang. Bagi perempuan, bagi banci hukumnya hanya sebatas apa tuh? Makruh. Nggak sampai apa tadi tuh? Nggak sampai haram tuh, gitu. Nah, ini berlaku secara umum kalau menziarahi makom selain makomnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amma hiya, adapun menziarahi makomnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fala tukrahu, maka hukumnya nggak makruh. Bal takunu min a'zamil qurbati litukuli wa inathi. Bahkan termasuk ibadah yang paling mulia, yang paling agung bagi laki-laki dan bagi perempuan. Ente pengen umroh, kan begitu? Kan di umroh nanti ada ziarah ke makam Rasulullah SAW. Yang perempuan, yang laki, hukumnya tadi apa tuh? Hukumnya sunnah dan merupakan ibadah yang paling mulia. Ingat. Jadi hukum sunnah menziarahi kubur muslimin dan muslimat secara umum bagi laki-laki saja, tetapi bagi tadi siapa dulu? Perempuan dan bagi banci hukumnya hanya sebatas tadi apa tuh? Aku ingetin tuh ya. Nah, ini tidak berlaku pada makamnya Rasulullah SAW. Adapun menziarahi makamnya Rasulullah SAW adalah ibadah yang paling agung, yang paling mulia bagi siapa? Bagi laki-laki dan bagi siapa? Bagi perempuan. Ingetin tuh. Jangan gagal paham tuh. Jadi yang hukumnya makruh menziarahi kuburan muslimin dan muslimat bagi perempuan dan bagi banci. Yang sunnah hanya bagi laki-laki saja. Ini tidak berlaku untuk menziarahi makamnya Rasulullah SAW. Menziarahi makam Rasulullah SAW hukumnya nanti apa? Hukumnya sunnah karena dia merupakan ibadah yang paling mulia, yang paling utama, yang paling agung bagi laki-laki dan bagi siapa tadi? Bagi perempuan. Ngerti ya? Bahkan Syekh Nawawi Banten rahimahullah beliau mengatakan, "Wayan bagi antakuna kubur sairil anbiya'i wal awliya'i." Kadzalika. Bahkan ini berlaku kesunnahannya bagi perempuan dan laki-laki menziarahi kuburan semua nabi dan semua wali-wali. Ngerti kalimat tuh? Ngerti kalimatnya? Bahkan ini kesunahan berlaku bagi perempuan dan bagi laki-laki untuk menziarahi kuburan apa tadi? Nabi-nabi dan wali-wali. Jadi boleh nggak ziarah kubur wali? Bagi perempuan boleh nggak hukumnya? Sunnah nggak? Sunnah tuh, ingetin tuh. Ziarah kubur wali, lihat tanda kuningnya. Ziarah kubur wali. Tadi ziarah kubur Rasulullah, ziarah kubur para nabi, para wali, laki-laki dan perempuan hukumnya tadi apa tuh?
sunnah. Jangan pernah ente juga bilang, ngapain perempuan ziarah wali? Ada kesunahan hukumnya. Ini yang bilang dari siapa ini? Syekh Muhammad Nawawi Al-Baghdadi rahimahullah. Kitabnya jelas, yaitu Zain. Yang tadi hukumnya makruh, yang nggak boleh ziarah bagi perempuan dan bagi banci keluarga siapa tuh? Muslimin dan muslimat ke Kober, ke Menteng Pulo. Perempuan hukumnya hanya sebatas tadi apa? Makruh untuk menziarahi itu makom, itu kuburan. Tetapi menziarahi kuburannya Rasulullah, menziarahi kuburannya para nabi, para wali-wali, hukumnya sunnah bagi siapa tadi? Laki-laki dan bagi perempuan. Jadi boleh nggak kamu bisa ziarah kubur wali? Boleh nggak Desa? Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti aku ajak kamu nanti. Boleh, nggak apa-apa. Perempuan boleh, nggak masalah. Nggak jadi hukum apa tadi itu? Nggak jadi makruh, apalagi sampai apa? Kagak halal, sampai yang bilang nggak ada jadi hukum makruh atau sampai hukum apa? Halal. Ini kitabnya jelas, kitabnya Nihayatul Zain yang karang ulama kita Syekh Muhammad Nawawi Al-Baghdadi rahimahullah. Jelas kitabnya, jelas pengarangnya tuh. Jadi hukum menziarahi kuburan Nabi. Yang kedua, kuburan para nabi. Yang ketiga, kuburan para wali. Hukumnya sunnah bagi laki-laki dan bagi apa? Bagi perempuan. Jelas ngerti ya? Terserti ya. Nah, tahun depan nanti insya Allah kita ziarah kemana tuh? Ke Tanggul lagi insya Allah tuh ya. Itu yang pengen ikut niatin dari sekarang. Jangan niat, jangan cuma daftar doang tapi nggak apa. Contoh tuh setan Asep tuh. Ada Asep nggak deh? Ada Asep. Iya daftar doang deh. Belumnya megang 100 juta dari uminya, nggak dikasihin. Dia langsung pakai buat pergi Jogja. Niatin gitu ya, pengen ziarah ke Tanggul tahun apa? Tahun besok insya Allah ya. Jadi niatin, yang mau nabung silahkan nabung langsung ke Bank Repli itu langsung tuh. Tapi ingetin, nabungnya ente kalau udah 100.000 udah apa? Setor ke Bank Repli, jangan 10.000, 15.000, goceng 2.000, kangkring dia tetap Bank Repli ya. Udah sampai cepet baru apa? Kalau kasih tuh sampai 1 juta tuh, jadi 1 juta insya Allah ya. Tahun depan insya Allah kita berangkat lagi. Nanti pakai PO bis insya Allah, big bird insya Allah, mudah-mudahan ya. Silahkan tuh ya, yang mau ikut silahkan. Ada silahkan deh ikut tuh. Nanti insya Allah jadi super tahun depan. Itu tuh tadi ziarah kubur para nabi, ziarah kubur para wali adalah hukumnya tadi apa? Sunnah bagi laki-laki dan bagi apa tadi? Perempuan. Ingatin tuh, jangan nggak boleh, nggak boleh, haram. Apa kitabnya? Kitabnya jelas, kitabnya tadi apa tuh? Nah itu saya bilang tadi Syekh Muhammad Nawawi Al-Baghdadi rahimahullah dengan kalimat tadi, wajib bagi an takuna kubur sayyidul anbiya wal awliya kadzalik. Siapa mengatakan? Kama qalahu Rif'ah wal Khawli. Ini dikatakan oleh Al-Imam Rif'ah dan Al-Imam Khawli radhiyallahu taala anhum. Jelas nanti ya. Jadi ziarah kubur wali, ziarah kubur nabi, ziarah kubur Rasulullah hukumnya sunnah bagi laki-laki, bagi perempuan. Nah, sekarang tadi kita mau dibicarain tadi masalah hukum masbuk ya. Ada hukum masbuk, ada hukum muwafiq. Ada makmum yang masbuk, ada makmum yang disebut dengan makmum. Jadi ada 2 makmum tuh. Yang pertama makmum muwafiq, yang kedua makmum masbuk. Makmum muwafiq, makmum yang mendapatkan bacaan dari apa? Hati-hati. Makmum yang muwafiq, makmum yang mendapatkan bacaan. Ada Roni. Roni paham Roni ya? Iya. Jangan tidur dulu, gue tembak kan. Gue capek benerannya lo tidur kan. Yakin tuh sebelahnya rapi, kalau tidur centil aja. Jadi ada makmum yang masbuk, ada makmum yang apa tadi? Wafiq. Makmum yang wafiq, makmum yang mendapatkan bacaan Fatihah imam. Makmum yang masbuk, makmum yang tidak mendapatkan bacaan Fatihah. Ingatin, yang kemarin berterangin tuh wafiq tuh. Makmum yang muwafiq, makmum yang mendapatkan bacaan Fatihah imam, dia wajib nyelesain bacaan Fatihahnya sendiri. Yang pertama tuh.
Yang kedua, boleh ketinggalan dari imam sampai 3 rukun yang panjang. Ingatin, ada rukun yang panjang, ada rukun yang pendek. Rukun yang pendek cuma 2. Yang pertama tadi apa? Tidak. Yang kedua duduk di antara. Jadi kalau makmum yang muafik, kelarin bacaan Fatihahnya. Kemudian sampai berapa rukun? 3 rukun yang panjang. Pertama rukuk. Yang kedua sujud yang pertama. Iktidal nggak dihitung. Kenapa demikian? Iktidal masuk kepada rukun pendek. Kemudian yang kedua tadi sujud yang pertama. Yang ketiga sujud yang kedua. Kenapa kok nggak dihitung duduk di antara 2 sujud? Karena duduk di antara 2 sujud adalah termasuk rukun pendek. Jadi 3 rukun tuh. Nah, pas imam bangun ke rakaat yang berikutnya, makmum yang muafik diberikan pilihan 2. Pilihan yang pertama tadi apa? Niat mufaraqah yang kemarin tuh. Makmum yang muafik pilihan yang pertama niat apa? Mufaraqah, niat berpisah dari apa? Dari imam. Pilihan yang kedua, silahkan tetap ikuti si imam, tapi nanti imam kelar salam, maka dia wajib untuk menambahkan. Seperti ya, ulang lagi nih, ulang lagi. Ada makmum yang muafik, ada makmum yang apa tadi? Masbuk. Makmum yang muafik, makmum yang mendapatkan bacaan Fatihah si imam. Makmum yang masbuk, makmum yang tidak mendapatkan bacaan Fatihah si imam. Ulang lagi, makmum yang muafik adalah makmum yang mendapatkan bacaan Fatihah si imam. Ente pas yang maghrib berjamaah, imamnya baru baca ihdinas siratal mustaqim. Niat Allah, masuk niat di hati. Usolli fardal maghribi ma'muma. Maka kita disebut sebagai apa tuh? Makmum yang apa? Kenapa muafik? Karena mendapatkan bacaan Fatihah si imam. Nah, kalau sudah makmum yang muafik, maka wajib pertama kali apa? Menyelesaikan bacaan Fatihah kita sendiri. Itu ingat itu. Jadi pas imam rukuk jangan apa? Jangan rukuk. Dia rukuk mana nih? Bikin manis nih. Jangan rukuk. Belum kelar baca Fatihah, dia langsung apa itu? Langsung rukuk, nggak boleh. Kan udah tahu ilmunya. Kita ini selaku apa tadi? Makmum yang muafik. Makmum yang muafik pas imam rukuk jangan apa? Kelarin dulu bacaan apa? Fatihah kita sendiri. Ketinggalan dari si imam, silahkan sampai 3 rukun yang panjang. Ingatin, sampai 3. Yang pertama tadi apa? Rukuk. Kemudian yang kedua sujud yang pertama. Kok iktidal kali itu? Iktidal adalah termasuk rukun yang pendek. Kemudian yang kedua, yang ketiga. Nah, kok rukun di antara 2 sujud kok tadi itu? Kenapa demikian? Rukun yang pendek. Jadi rukuk 1, kemudian sujud yang pertama 2, yang ketiga sujud yang kedua tuh. Nah, seperti ya. Pasti imam sudah bangun ke rakaat yang berikutnya, maka si makmum yang muafik tadi ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama tadi apa? Niat mufaraqah, niat berpisah dari si imam, langsung kerjain sembahyang sendirian sampai habis kelarin sendirian. Yang kedua tadi apa? Tetap berjamaah dengan si imam. Tapi ingat pas imam salam jangan salam, tambahkan 1 rakaat. Nah, seperti ya, itu hukum bagi makmum yang apa tadi? Yang muafik. Nah, sekarang ada makmum yang disebut dengan makmum tadi apa? Masbuk. Ada makmum yang disebut dengan makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk adalah makmum yang tidak mendapatkan bacaan Fatihah si imam. Pas imam sembahyang isya, si imam lagi baca surah Al-Ikhlas. Kita baru masuk. Allah usalli fardal isya'i ma'muman. Maka berarti kita disebut sebagai apa tuh? Makmum yang apa itu? Ulang lagi. Pas imam lagi baca Qul huwallahu ahad, kita baru niat Allah usolli fardal isya'i ma'muman. Maka berarti kita disebut sebagai apa tuh? Makmum yang kenapa masbuk tuh? Karena tidak mendapatkan bacaan apa? Fatihah si imam. Seperti ya. Nah, ini sekarang bagaimana hukumnya nih? Makmum yang masbuk ini. Hukmul masbuki annahu idza raka'a imamuhu raka'a ma'ahu wa taraka.
Hukum makmum yang masbuk, apabila imamnya rukuk, langsung dia rukuk bersama imam dan dia tinggalkan bacaan Bismillah Fatihahnya. Ingat itu. Makmum yang masbuk, kalau imamnya sudah rukuk, maka si makmum yang masbuk tadi langsung rukuk bersama siapa? Imam dan tinggalkan bacaan Fatihahnya. Ngerti ya? Jadi makmum yang masbuk, apabila dia melihat imamnya sudah rukuk, maka langsung dia rukuk bersama imam dan langsung meninggalkan apa? Bacaan Fatihah. Itu makmum yang masbuk itu berjamaah nih. Pas masuk si imam lagi baca inna a'tainakal kautsar, baru masuk Allah usolli fardal isya'i ma'muman hu akbar, maka berarti kita disebut sebagai apa tuh? Yang masbuk. Imamnya pas kita lagi baca Fatihah belum habis langsung apa? Langsung rukuk, maka kita langsung apa tuh? Ikut rukuk. Kenapa demikian? Karena kita tadi selaku makmum yang apa tadi? Ulang lagi. Makmum yang masbuk adalah makmum yang tidak mendapatkan bacaan Fatihah imam. Pas kita berjamaah masuk berjamaah Isya, imamnya lagi baca inna a'tainakal kautsar, baru Allah usolli fardal isya'i ma'muman hu akbar, maka kita disebut sebagai makmum yang masbuk. Lagi baca Fatihah, baru sampai alhamdulillahi rabbil alamin, imamnya langsung apa? Rukuk. Karena kita selaku makmum yang masbuk, kita langsung apa tadi? Langsung rukuk, tinggalin bacaan Fatihah kita. Ngerti ya? Nah, illa kecuali idastaghala bisunnatin, kecuali si makmum yang masbuk tadi dia menyibukkan dengan hal-hal yang sunnah. Makanya ente kalau jadi makmum yang masbuk, pas udah takbiratul ihram, nggak perlu baca yang apa? Yang sunnah. Nggak perlu baca doa iftitah, nggak perlu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Tadi ini ada hukumnya nih. Kalau kita selaku makmum yang masbuk, pas masuk berjamaah kita langsung baca bacaan yang sunnah, nanti ada hukum tersendiri. Makanya pas udah langsung masuk berjamaah, langsung baca tadi apa? Ulang lagi. Ente makmum yang masbuk nih, ulang lagi. Pas ente berjamaah, Allah imamnya lagi baca inna a'tainakal kautsar, ya. Fasholli li rabbika wanhar. Ente baru apa? Allah, baru niat di hati usolli fardal isya'i makmuman, maka kita disebut sebagai apa nih? Makmum yang apa nih? Masbuk. Imamnya rukuk, tadi kita langsung baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Imamnya tadi apa? Rukuk, maka kita langsung apa? Langsung ikut rukuk, tinggalin bacaan apa tuh? Fatihah kita. Kenapa demikian? Karena kita makmum yang masbuk yang tidak menyibukkan diri dengan kerjaan yang apa? Nggak ngerti ya? Ulang lagi. Makmum yang masbuk, makmum yang tidak mendapatkan bacaan Fatihah si imam. Ingatin. Makmum yang masbuk, makmum yang tidak mendapatkan bacaan Fatihah si imam. Pas imam lagi baca inna a'tainakal kautsar, kita baru Allah niat di hati usolli fardal isya'i makmuman, maka kita adalah sebutnya makmum yang masbuk. Langsung kita baca surah apa? Al-Fatihah. Pas baru sampai alhamdulillahirabbil alamin, imamnya langsung apa? Langsung rukuk. Karena kita pertama tadi makmum yang apa tadi? Masbuk. Yang kedua tadi apa? Tidak menyibukkan diri dengan yang sunnah, maka pas imam rukuk langsung apa? Langsung ikut rukuk dan tinggalkan bacaan apa? Fatihah. Seperti ya, paham ya? Nah, sekarang bagaimana hukumnya kalau makmum yang masbuk ini dia menyibukkan dengan kerjaan yang sunnah? Contoh lebih gampang kita paham ya. Kamu bisa jadi imam nggak? Hah? Umum belum ke kaki lagi. Saya jadi imam nggak? Belum bisa ada. Ya. Belum bisa jadi imam. Nah sekarang contoh imam yang apa ini?
Yang gemuk. Ya, imamnya gemuk contohnya nih. Sekarang imamnya imam yang oke. Imamnya imam yang apa ini? Yang gemuk ya. Ayo dulu, coba dulu. Terus. Nah, terus baca Fatihah dulu. Nah, ini masuk masalah itu baca Fatihah. Allah. Ingatnya nggak perlu apa? Nggak perlu apa ini? Nggak perlu nyolek. Jadi makmum nggak perlu apa? Nyolek nggak perlu. Kita berjamaah deh. Nggak perlu apa? Kalau begitu nggak perlu tuh. Jadi pas imamnya ada, kita pengen berjamaah langsung apa? Ikut aja deh tuh. Jangan apa tuh? Jangan nyolek begini tuh. Nggak usah, nggak perlu tuh. Apa sih? Ayo. Lagi dari awal lagi. Dari mana? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini maksudnya Allahu Akbar. Maka saya disebut dengan apa? Aku disebut apa? Apa ya? Muafik deh. Ya, kata bisa aku adalah maksudnya apa? Yang muafik. Kenapa demikian muafik ini? Karena mendapatkan bacaan Fatihah si imam nih. Nah, terus real. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Wal-Dhalin Amin. Allahu. Allah. Nah, ambil baca Alhamdulillah. Terus Rabbil Alamin. Terus Ar-Rahman. Terus seperti Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa. Nah, berapa rukun tuh? Nah, karena aku adalah selaku makmum. Kalau terlihat bisa saya ngomong aku aja. Karena aku adalah makmumnya apa tadi? Yang muafik, maka aku wajib apa? Menyelesaikan bacaan Fatihah. Dan aku boleh ketinggalan dari imam sampai berapa rukun? 3 rukun. Mungkin kaku dulu aku. 3 rukun apa itu? Makanya ingetin, rukun yang pendek 2. Rukun yang pendek 2. Pertama tadi apa? Ketika yang kedua duduk di acara. Nah, tadi ini lagi aku baca Bismillahirrahmanirrahim. Aku Ar-Rahmanirrahim. Terus ya. Allah. Nah, berapa rukun ini? 3. Nah, ayo bangun terus ya. Nah, aku diberikan pilihan. Kalau ngomong aku diberikan pilihan pada hukum agama. Pertama tadi apa? Niat mufaroqah. Aku niat mufaroqah atau aku niat berpisah dari imam tuh. Kalau udah niat mufaroqah langsung tadi apa? Selesaikan sholat aku sendirian tuh. Kemudian selesai sampai salam, jadi masing-masing imam sendiri, aku juga apa? Aku sendiri. Bisa berdua misalnya. Jadi aku sendiri, ibu juga apa? Nah, ini kalau seandainya pengen niat apa tadi? Nah, pilihannya kedua tadi apa? Tetap berjamaah dengan si imam. Terus ya, terus. Terus terus Allahu Akbar. Terus ya. Sami Allahu liman hamidah. Terus Allahu Akbar. terus Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Tasawuf akhir. Tasawuf akhir. Apaan? Akhir. Baca. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kamu nggak tahu.
Bukan ada begitu. Tapi lebay banget sih. Biasanya assalamualaikum biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Anda langsung apa ini? Nah, berdiri. Tambahin beberapa kali lagi. Jelas ngerti ya? Karena saya atau aku kata Indonesia selaku apa? Makmumnya apa? Terus sekarang yang kedua contohnya. Kedua, makmumnya apa ini? Masuk. Ini. Allahu akbar. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah. Nah, maka aku selaku apa ini? Makmum apa ini? Makmum yang kenapa masuk? Tidak mendapatkan bacaan apa? Bacaan si imam tuh, ingetin ya. Nah, ayo terus real. Allahu akbar. Nah, langsung apa ini? Ikut dulu. Kenapa demikian dulu? Karena aku selaku apa? Sudah tutup muka lu dong. Karena aku selaku makmumnya apa? Masuk langsung. Ingat kalau yang bukan bisa ingat apa? Jadi ingat ke tanggul kemarin. Makan mangga muda setelah main. Bukan tekanan. Kita mau yang masuk langsung apa ini? Ikut ruku. Quran tuh. Kenapa demikian ikut ruku? Karena selaku makmumnya apa tadi? Yang masuk. Itu sering. Nah, ngerti paham ya? Ini berlaku kalau makmum yang masuk tadi tidak menyibukkan dengan apa tadi? Sunnah. Jadi habis Allahu Akbar langsung baca tadi apa? Fatihah. Ngerti ya? Tahu lagi dulu. Belum kelar nih belum? Tadi imam nggak imam? Mana imam? Selalu atawassalu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Natawassal bil hubaba wal batul lil mustataba wan nabi thumma sahaba وعسى دعواه مجابا نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى
عليه